مسیح خداوند میں آپ کی سلامتی افزون ہو۔ خداوند کے گھر میں، خداوند کی ہیکل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے خداوند کو زوردار تالیوں سے ویلکم کریں۔ ہمارا خدا جلالی خداوند ہے اور ہم اپنی زندگیوں سے اسے جلال دیتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ آئیے کلام مقدس میں سے میرے ساتھ کھولیں مکاشفہ کی کتاب، اس کا 2 باب اور اس کی 10ویں آیت پڑھوں گا۔ مکاشفہ کی کتاب، اس کا 2 باب اور اس کی 10ویں آیت میں یوں لکھا ہے: جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر، دیکھو ابلیس تم میں سے بعض کو قید میں ڈالنے کو ہے تاکہ تمہاری آزمائش ہو، اور 10 دن تک مصیبت اٹھاؤ گے۔ جان دینے تک بھی وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ خداوند کے کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی بڑی برکت ہو۔ آئیے دعا کریں۔ خداوند پاک خدا، تیرا شکر ہو آج کے دن کے لیے۔ آج تو نے اپنے بندہ کو اپنے کلام کی خدمت کے لیے مخصوص کیا تاکہ تیرے منہ کی باتوں کو تیرے پیارے لوگوں تک پہنچا سکوں۔ اپنے بندہ کا منہ بن جانا خداوند، اے پاک روح یسوع کے روح، یسوع کو جلال دینے کے لیے اپنے بندے کی رہنمائی کرنا، کلام کو بیان کرنے کا بھاری فضل بخش دینا، اور آج کا کلام ایک ایک روح بدن جان کے لیے برکت کا باعث ہو۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے زندگیاں سیر ہوں، آسودہ ہوں، بابرکت بن کر دوسروں کے لیے برکت کا باعث ہوں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے، آمین۔ آج میرے میسج کا عنوان ہے جان، یعنی سول۔ خدا کا عدد جو ہے وہ ہے 3، اور اس میں 3 پرسنالٹی ہیں، یعنی خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس۔ تثلیث یہی ہے، لیکن خدا واحد ہے۔ ہم وحدانیت پر ایمان رکھتے ہیں کہ خدا ایک ہی ہے، اور پرانے عہد نامے میں اگر آپ دیکھیں تو بار بار لکھا ہے کہ ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ سو خدا ایک ہے، لیکن اس میں 3 پرسنالٹیز کام کرتی ہیں۔ جب خدا کائنات کی تخلیق کر رہا تھا، کائنات کو تشکیل دے رہا تھا، تو اس وقت خدا نے کہا آؤ ہم انسان کو اپنی صورت، اپنی شبیہ پہ پیدا کریں۔ تو اس میں خدا نے ہم کا جو لفظ استعمال کیا ہے وہ تثلیث کو ظاہر کرتا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے انسان کو اپنی شبیہ پر، اپنی صورت پر بنایا۔ انسان مشت خاک ہے، ایک مٹھی بھر مٹی سے بنا ہے۔ پیدائش 2 باب اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، اور خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا۔ انسان جو ہے وہ بھی روح، بدن اور جان کا مرکب ہے، یعنی انسان میں بھی 3 چیزوں سے
وہ بنا ہے روح، بدن اور جان۔ تو آج ہم جان کے حصے پر غور کریں گے۔ روح جو ہے انسان میں ہوتی ہے، روح کبھی مرتی نہیں ہے اور وہ واپس اپنے خالق کے پاس جاتی ہے۔ یہاں سے وہ آئی ہے، وہاں پہ واپس جاتی ہے، لیکن بدن اور جان اسی جہان میں ہی رہ جاتے ہیں۔ آج ہم جان کے بارے میں دیکھیں گے، جان کس طور پر استعمال کی جاتی ہے، جان کیا ہے، جان کا کیا کام ہے اور جان کو کیا کرنا چاہیے۔ جان ہے تو جہان ہے، کہتے ہیں جان ہے تو جہان ہے، یعنی جب تک زندگی ہے اس وقت آپ اس جہان میں رہ کر اس جہان کو انجوائے کر سکتے ہیں، اس سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ اور پھر جب کوئی مصیبت میں پھنس جاتا ہے تو جب وہ چھوٹ جاتا ہے، رہائی پا جاتا ہے، تو وہ کہتا ہے جان بچی سو لاکھوں پائے۔ جان کا جو لفظ ہے وہ پیار محبت کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ شاعر حضرات بھی اس لفظ کو لے کر اپنی شاعری کو مکمل کرتے ہیں اور اپنے محبوب کو اسی لفظ سے یاد کیا جاتا ہے۔ پھر جو ماں باپ ہیں وہ بھی اپنے بچوں کو اپنی جان بلاتے ہیں، اور بعض اوقات محبوب بھی اپنے محبوب کو جان سے کہہ کر بلاتا ہے۔ آج کل تو اور ہی زیادہ لوگوں نے لفظ نکال لیے ہیں۔ جان جو ہے اس کو کئی طریقے سے لوگ استعمال کرتے ہیں۔ جان کا جو لغت کے حساب سے مطلب ہے زندگی، حیات، جیون، قوت، جوہر، لب لباب اور نہایت عزیز پیارا بیٹا، محبوب، خوبصورتی۔ اور جان جو ہے وہ پیار کا ایک کلمہ ہے۔ جب ہم کسی کو بلاتے ہیں میری جان، تو ہم پیار کا اظہار کرتے ہیں، پیار کا اقرار کرتے ہیں، اور پھر ہم اس کو استعمال کرتے ہیں اپنے پیاروں کے لیے۔ اور یہ جان جو ہے اپنی جان کے طور پر اس کو سمجھا بھی جاتا ہے اور اس کو مانا بھی جاتا ہے۔ ماں باپ اپنے بچوں کو ہمیشہ اپنی جان، اے میری جان کہہ کر پکارتے ہیں، اور بچوں کو تو بڑھ کر ہی اور زیادہ جان کے قریب پکارتے ہیں۔ جو بہن بھائی دادا دادی بن چکے ہیں ان کو اس کا علم ہوگا، وہ ان کی فیلنگ ایسی ہوگی کہ وہ اپنے بچوں کے بچوں کو کتنا پیار کرتے ہیں۔ ایون نانا نانی بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ تو پیدائش کی کتاب 44واں باب اس کی 20ویں آیت میں یعقوب، جسے خداوند نے اسرائیل کا نام دیا تھا، وہ اپنے چھوٹے بیٹے کو بہت پیار کرتا تھا، بنیامین کو، کیونکہ اس کا بڑا بھائی یوسف جو ہے وہ کھو گیا تھا، اور اس کی وجہ سے وہ ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، اس لیے وہ اس کو بہت پیار کرتا تھا۔ جب ملک کنعان میں کال پڑ گیا، پوری دنیا میں قحط تھا، تو خوراک کی کمی ہو گئی، تو لوگ جو مصر سے جا کے اپنے لیے اناج لے کے آتے تھے اور پھر اپنی خاندان کی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے۔ اسی طرح یعقوب کے بیٹے بھی ملک مصر میں گئے تاکہ اپنے لیے خورش لے کر آئیں، پیسے دے کر لے کے آئیں، مول لے کے آئیں۔ تو وہ پہلی دفعہ جب گئے وہاں پہ اناج لینے کے لیے، تو یوسف نے جب ان کو دیکھا تو وہ تو ان کو پہچان گیا، لیکن یوسف نے ایسا لبادہ پہنا ہوا تھا، ایسا شاہانہ انداز میں، شاہی لباس میں،
बड़े इख्तियार में था तो वो लोग उसे नहीं पहचान सके। लेकिन यूसुफ ने पूछा, क्या तुम्हारा बाप जीता है? उन्होंने कहा, हाँ जीता है। उसने कहा, क्या तुम्हारा और भी भाई है? उसने, हाँ भाई है। तो उसने कहा, अगली दफ़ा जब तुम आओ तो उसको भी अपने साथ लेके आना। तो हम देखते हैं कि जब वो दूसरी दफ़ा गए, पहली दफ़ा उन्होंने इनाज के साथ साथ उनकी नकदी भी वापस कर दी, लेकिन जब वो दूसरी दफ़ा अपने भाई को भी लेके गए, बिन्यामीन को लेके गए, पहले तो उनका बाप ज़िद था कि तुम मेरे बेटे को ना लेके जाओ, क्यों तुम मुझे इस पीरी के आलम में, कब्र में घुसेड़ते हो, इसलिए इसको ना लेके जाओ, इसको कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा, मैं तो जीती जान मर जाऊँगा। खैर जब वो उसको लेके गए, क्योंकि मशीर ने यही कहा था कि अपने भाई को लेके आना, तब मैं तुझे इनाज दूँगा। खैर जब वो अपने भाई को लेके गए तो उन्होंने छोटे भाई के बोरे में वो सोने का पैमाना रख दिया जिसमें यूसुफ खुद नोश फरमाता था। तो बाद में वो उनके पीछे गए और उनकी तलाशियां ली गईं और बिन्यामीन के बोरे में से वो गिलास निकल आया। तो उसने कहा, मैं सज़ा के तौर पर इसको अपने पास रखूँगा। तो उन्होंने बड़ी मिन्नत समाजत की कि नहीं भाई, हमारा बाप तो मर जाएगा, उसकी जान इसमें है। उन्होंने कहा, चलो बड़ा बेटा जो रोबन, वो कहता है मैं रह जाता हूँ, इसकी खातिर तो इसको जाने दो। तो अज़ीज़ों, हम देखते हैं कि वालिदैन भी अपने बच्चों को अपनी जान से ज़्यादा अज़ीज़ रखते हैं, और वालिदैन की जानें जो हैं अपनी औलाद में होती हैं। तो इसलिए याकूब जो इसराइल कहलाता है, उसकी जान भी अपने छोटे बेटे में थी। बेशक बड़े भी उसकी औलाद थे, लेकिन किसी को बहुत प्यार किया जाता है और उसका इजहार भी किया जाता है। सो जान एक बहुत ही कीमती चीज़ है, जो किसी के लिए अपनी जान देता है वो बहुत बड़ी कुर्बानी गुजरानता है। मत्ती 20 बाब उसकी 28 आयत में लिखा है, चुनाचे इब्ने आदम इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि इसलिए आया कि खिदमत दे और अपनी जान बहुतेरों के बदले फिदिया में दे दे। सो निजात के मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए मसीह खुदावंद को अपनी जान देनी पड़ी, और उसने कहा अपने लोगों को, अपने नाम लेवा को, अपने बंदों को, अपने शागिर्दों को ये कहा कि मुझे अपनी जान देने का भी इख्तियार है और उससे वापस लेने का भी इख्तियार है। यानी इसमें हम देखते हैं कि वो कामिल बशरियत रखता था, कामिल इंसान था और कामिल अलूहियत का मालिक भी था। सो मसीह खुदावंद अच्छा चरवाहा है, और अच्छा चरवाहा जो है अपनी भेड़ों के लिए जान दे देता है। दाऊद के ताल्लुक से हम देखते हैं कि उस चरवाहे में ये बताया गया है कि वो अपनी भेड़ बकरियां चराता था, और जब कोई जंगली जानवर, ख़ास तौर पर शेर, उसकी भेड़ को उठा के लेके जाता तो वो पीछे दौड़ता और उसके मुंह से छुड़ा के इसको लेके आ जाता। दाऊद के बारे में ये है कि उसको खुदा ने मसहत दिया था, कुव्वत दी थी, ताकत दी थी, और वो अपनी भेड़ों की बड़ी हिफाजत करता था। और जब कोई भेड़ शेर के पंजे में चली जाती, उसके मुंह में चली जाती, तो दाऊद दौड़कर उसके मुंह से उसको छुड़ा के लेके आता। इसी तरह मसीह खुदावंद ने भी कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ, और अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान तक दे देता है। तो हम देखते हैं कि मसीह खुदावंद ने निजात के मंसूबा को पाया तकमील तक पहुँचाया, और वो उसने ये भी कहा कि मैं खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया हूँ। और वो हमें
इब्लीस के चुंगल से छुड़ाने की कुदरत रखता है। इब्लीस जो है वो शेर बब्बर की तरह धाड़ता फिरता है कि किसको किस वक्त फाड़ खाए। सो मसीह खुदावंद हमें उससे आज़ाद करने के लिए, उससे रिहाई देने के लिए और ख़ास तौर पर हमारी हिफाजत करने के लिए वो हमारे साथ साथ रहता है और उसका हाथ हम पर हमेशा ठहरा रहता है और हम उसके पंखों के नीचे महफूज रहते हैं। लेकिन जब वो हमारी खातर अपनी जान को जोखिम में डालता है तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम भी उसके लिए अपनी जान देने से दरेग ना करें, उसके हमकार बनकर उसकी बादशाही की वुसअत और तौसी के लिए काम करें, अंजील की खातर उसके खेत में मुनादी करें, उसकी खिदमत में लग जाएं। और अगर खिदमत करते हुए, मुनादी करते हुए हमें कोई तकलीफ़ हो, कोई दुख हो, यहाँ तक कि हमें उसकी खातिर शहीद भी होना पड़े, तो हमें दरेग नहीं करना चाहिए। हमें सिताए जाने से भी नहीं करना चाहिए, कोई परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मसीह खुदावंद हमारे साथ है और मसीह खुदावंद हमसे प्यार करता है और हम मसीह खुदावंद को प्यार करते हैं। और जब हम ये कसद ढाल लेते हैं कि हम मसीह को प्यार करते हैं तो बेशक जितनी मुसीबतें, तंगी, काल, कोई भी मुश्किलात, परेशानियाँ, सोबतें हमारी ज़िंदगी में आए तो हमें मसीह की मोहब्बत से कोई जुदा नहीं कर सकता। हालेलुया। बेशक हम सिताए जाएं। नए अहदनामे के पहले शहीद स्तिफनस के बारे में हम देखते हैं कि वो मसीह खुदावंद की मुनादी करता था और मसीह की खातर उसने अपने आप को शहीद कर लिया। जब उसको संसार किया जा रहा था तो पौलुस रसूल भी उस वक्त देख रहा था, क्योंकि उस वक्त पौलुस रसूल अभी बदला नहीं था, यानी खुदावंद के पास नहीं आया था, बल्कि वो मसीही लोगों को सिताता था और उनको बांध कर यरूशलेम में सरदार काहन के पास लेके जाता था ताकि वो मसीह खुदावंद के नाम के वसीला से सिताए जाएं और उनको दुख पहुंचाया जाए। मसीह खुदावंद ने हमें ये कहा है कि वो तुम्हें सिताएंगे, तुम्हें अदालतों में भी ले जाएंगे और तुम वहाँ पे ये ना कहना कि हम क्या कहेंगे, पाक रूह तुम्हें बताएगा कि तुम्हें वहाँ पे क्या कहना है। आप मसीह खुदावंद के चुने हुए वसीले होंगे और आप मसीह खुदावंद की वहाँ पे गवाही देंगे। तो इसी तरह स्तिफनस शहीद को जब संसार किया जा रहा था तो उसने वही कलमा जो मसीह खुदावंद ने कहा था कि ऐ बाप इनको मुआफ़ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं, कहा। और ये एक बहुत बड़ी वफ़ादारी है अजीज़ों। हमारा खुदा भी वफ़ादार है और उसकी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त उसके लोगों के साथ रहती है। मुकाशवा 2:10 है, जो कि मैंने मतन पढ़ा है, जान देने तक वफ़ादार रहे तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। बेशक इस दुनिया में लोग अपनी जान को बचाने के लिए बड़ी तगोदौ करते हैं। अगर किसी पर कोई चार्ज, कोई इल्ज़ाम लग जाए, कोई ख़ता, कोई गुनाह उससे हो जाए तो उसको सज़ा के तौर पर सज़ा तो मिलनी होती है, उसको असीरी में ले जाते हैं और वो अपने लिए बहुत बड़े वकील करते हैं, बड़ा बड़ा पैसा पानी की तरह बहा देते हैं और बाद जजों को भी ख़रीदने की सकत रखते हैं। लेकिन शरीयत हमें ये कहती है कि जो जान गुनाह करेगी वो ज़रूर मरेगी। सो अजीज़ों, मसीह खुदावंद ने हमें बड़ी उम्मीद दी है और ये मैं बड़े वसूख से ये कह सकता हूँ कि
کہ مسیح خداوند نے کہا کہ جو اپنی جان بچائے گا وہ کھوئے گا، یعنی اپنے طور پر جج کو خریدنے سے، وکیلوں کو بڑی بڑی فیسیں دینے سے وہ اسے کھو دے گا، لیکن جو میری خاطر اور انجیل کی خاطر اسے کھوئے گا وہ اسے بچائے گا۔ ہاللیلویہ۔ سو ہمارا خدا بحالی کا خدا ہے، وہ ہماری جانوں کو بحال کرتا ہے۔ زبور 23 اس کی 3 آیت میں لکھا ہے، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے، وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے۔ ہمیں اپنی جان کی فکر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارا خداوند جو ہے ہماری جانوں کی حفاظت کرتا ہے، بلکہ ہمیں اپنی روح کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ جب شاگرد ستائے جاتے تھے تو مسیح خداوند نے کہا کہ تم اپنی جانوں کی فکر نہ کرو، جو تمہاری جانوں کو ہلاک کرتے ہیں ان سے نہ ڈرو، بلکہ اس سے ڈرو جو جان اور روح دونوں کو ہلاک کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ سو ہمیں روح، بدن اور جان تینوں حصص میں شفا کو کلیم کرنا ہے، بحالی کو کلیم کرنا ہے، کیونکہ ہمارا خدا ہمیں بڑی قدرت کے ساتھ سنبھالے رکھتا ہے اور ہمیں پورے طور پر بحال کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ یسوع مسیح روحوں کا گلہ بان ہے اور اس کے تابع ہمیں ہونے کی ضرورت ہے۔ جب ہم تابع فرمانی کرتے ہیں، اس میں زندگی گزارتے ہیں، تو وہ ہماری حفاظت کرتا ہے۔ مسیح خداوند اچھا چرواہا ہے، وہ اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان تک دے دیتا ہے، وہ ہماری حفاظت کرتا ہے جس طرح داؤد اپنی بھیڑوں کی حفاظت کرتا ہے، مسیح خداوند بھی ہماری حفاظت کرتا ہے۔ مسیح خداوند شفا کا منبع ہے، وہ ہماری نہ صرف بدن کو شفا دیتا ہے، ہماری جان کو شفا دیتا ہے، بلکہ تینوں حصے روح، بدن اور جان کو شفا سے ہمکنار کرتا ہے۔ ہمیں اس کے وعدے کو کلیم کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اس کے وعدے کو کلیم کرتے ہیں تو خداوند پر یہ ضرور فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے وعدوں پر سچا ہے اور اپنے وعدوں پر بیس بات کھڑا ہو کر ہمیں برکت سے نوازتا ہے۔ اس نے ہماری خاطر مار کھائی، اس کا خون بار بار ہمارے لیے بہا، اس نے کانٹوں کا تاج پہنا، اس نے پسلی میں بھالا کھایا یا اس کے پسلی میں بھالا مارا گیا، اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھونکے گئے، اور اس نے ایک کم 40 کوڑے کھائے تاکہ ہم ان مختلف جان لیوا بیماریاں سے بچ جائیں، اور اس کا مار کھانا ہی ہماری شفا کی ضمانت ہے۔ آپ اسے پیار کریں، اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے پیار کریں، اس سے محبت کریں، کیونکہ ہمارا خدا محبت کا خدا ہے۔ خدا پورا دل چاہتا ہے کہ میں پورے دل کے ساتھ اس کو پیار کریں، اس سے محبت کریں، اس کو چاہا جائے۔ اور لکھا ہے کہ دو دلا انسان جو ہے خدا اسے پسند نہیں کرتا، وہ سمندر کی لہر کی مانند ہوتا ہے۔ لہر ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک جاتی ہے، کنارے تک جا ہی نہیں سکتی، اس کو منزل ہی نہیں ملتی، اس کو کنارہ ملتا ہی نہیں، وہ ایسے ہی جاتی واپس آتی جاتی رہتی ہے۔ سو عزیزو، ہمیں مکمل طور پر پورے دل کے ساتھ اپنے آپ کو مسیح خداوند کے سپرد کرنے کی ضرورت ہے۔ سیلاب کا موسم تھا اور بہت بڑا سیلاب، جسے آپ سونامی بھی کہہ سکتے ہیں، وہ ایک ملک میں آ گیا تو سب کچھ بہا کے وہ لے جا رہا تھا۔ تو ایک تنا یا اس کو گیلی بھی کہتے ہیں اور ایک کشتی، وہ بھی پانی میں بہتی جا رہی تھیں۔ جو
तना है वो कश्ती से महवे गुफ्तगू है। वो कहता है कि मैं भी लकड़ी हूँ, तुम भी लकड़ी हो, लेकिन जो मेरे साथ लगता है वो बह जाता है, डूब जाता है, मर जाता है, लेकिन जो तेरे साथ लगता है, कश्ती को कहती है, वो बच जाता है। इसकी क्या वजह है? तो कश्ती ने उस तने से कहा, जिसको छेड़ा भी नहीं गया था, जिसको पूछा भी नहीं गया था, वो एक जगह पड़ी हुई थी लेकिन वो सैलाब में बह गई। तो उसने उसको जवाब दिया, कश्ती अब उससे बात कर रही है कि देखो, तुझे तो किसी ने छुआ भी नहीं, तुझे तो किसी ने पूछा भी नहीं, लेकिन मुझे उठाया गया, मुझे चीरा गया, मुझे काटा गया और मेरे टुकड़े किए गए, फटियाँ तैयार की गईं और मुझ पर कील भी ठोके गए और मुझे कश्ती की शक्ल में उन्होंने बना दिया। क्यों? क्योंकि मैंने अपने आप को पूरे तौर पर उसके सुपुर्द कर दिया था और उसने अपनी मर्ज़ी से मुझे चीरा, काटा, मुझ में कील भी ठोके गए। इसलिए जब मैं अपने आप को पूरे तौर पर मैंने उसके सुपुर्द कर दिया, मुकम्मल तौर पर कर दिया, तो उसने मुझे ऐसा बना दिया कि जो मेरे साथ लगता है या मुझ में बैठता है वो बच जाता है। और जो तुझे तो किसी ने पूछा भी नहीं, तू लकड़ी की लकड़ी ही है, ये तो शुक्र करके तुझे हरकत मिली, पानी आ गया, सैलाब आ गया और तू अब मुझसे बातें कर रही है। तो अजीज़ों, हमें भी अगर हम पूरे तौर पर खुदावंद के सुपुर्द अपने आप को कर दें तो हम खुदावंद की हिफाजत में रहेंगे। वो हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करेगा, अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल करेगा। अजीज़ों, रूह तो मुस्तैद है लेकिन जिस्म कमज़ोर है। जिस्म की जान जो है वो खून में है, इसलिए बनी इसराइल, इवन तो दूसरे लोग, मसीही लोग भी अब खून को कभी भी नहीं खाते, उसको अच्छे तरीके से धो के खाते हैं, गोश्त को पूरे तौर पर धोते हैं। सो हमें, क्योंकि जान में हमारे ख्यालात, हमारे एहसासात, हमारे जज्बात होते हैं, इसलिए हमें पूरे तौर पर अपने आप को खुदावंद के सुपुर्द करने की ज़रूरत है। बाज़ औक़ात हम बेदिल हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, दुख में चले जाते हैं, लेकिन खुदावंद हमारी जानों को बहाल करता। जब हम उसके पास आते हैं, उसके हुज़ूरी में आते हैं, तो खुदावंद हमें पूरे तौर पर बहाल करता है, क्योंकि ज़बूर 23 उसकी 3 आयत में यही लिखा है कि वो हमारी जानों को बहाल करता है। सो खुदावंद हमें बरकत दे, क्योंकि हम रूह बदन जान रखते हैं। बेशक हम अपनी जान की तो इतनी फ़िक्र करते हैं, उसको बचाने के लिए बड़े बड़े वकील भी करते हैं, बड़े बड़े डॉक्टरों के पास भी जाते हैं, लेकिन हम अपनी रूह के बारे में भी सोचें अजीज़ों, क्योंकि रूहों का गल्लाबान जो है वो यीशु मसीह है और वो आपको दावत देता है कि आप पूरे तौर पर, पूरे दिल के साथ उसके हुज़ूर में आएँ और अपने आप को उसके सुपुर्द करें। तब वो आपकी हिफाजत भी करेगा, आपको शिफा से भी हमकिनार करेगा, आपको बहाल भी करेगा। खुदावंद मुझे और आपको ऐसा करने की तौफीक दे कि हम अपने आप को पूरे तौर पर खुदावंद की हुज़ूरी में खुदावंद के सुपुर्द करें और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल हमारी ज़िंदगियों से मिलता रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए दुआ करें। खुदावंद पाक खुदा, तेरा शुक्र करते हैं तेरे कलाम के लिए। खुदावंद, तूने आज अपने बंदा को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया। खुदावंद, आज के कलाम के वसीला से एक एक रूह बदन जान ने बरकत पाई। तेरे कलाम पर मोहर चाहता हूँ खुदावंद, बख्श दे कि हम अपनी रूह के लिए भी खुदावंद तेरे हुज़ूर में आएँ, उसके लिए भी खुदावंद तुझसे क़ुव्वत, ताकत और हिम्मत हासिल करके पूरी कामिल ताबेदारी से
वफादारी से तेरे साथ साथ चलें और तेरा नाम हमेशा हमारी ज़िंदगियों में इज़्ज़त और जलाल पाता रहे। मसीह हमारे खुदा के वसीले से आमीन।